वेलकम टू माई चैनल यूनिक लार्निंग लैब। आमी सोमा। आजकेर क्लासे आमी तोमादेर क्लास 10 तोमरा जारा 2021 माध्यमिक देबे तादेर जोन्नो जे राय एबं मार्टिनेर जे माध्यमिक क्वेश्चन बैंक इंग्लिशेर टेस्ट पेपार्स जेटा बेरिয়েছে रिडिউসড सिलेबास अर्थात तुम्हारे जो सिलेबासटा कम कर देওয়া রয়েছে तो সেই कम सिलेबासের উপরই बेस করে যে टेस्ट पेपर বেরিয়েছে তারই একটা মডেল সেট আজকে আমরা সলভ করব। তো আজকে আমার চ্যানেলে যারা প্রথম এসেছো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে রেখো সমস্ত ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর আগে থেকেই যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো শুরু করছি। देखो आज के আমরা করব মডেল কোয়েশ্চেন পেপার 4। এর আগের দিন আমি 3টা করে দিয়েছি, তোমরা যারা দেখোনি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো। তো প্রথমে দেখো সিন রয়েছে, সিনে এখানে যে প্যাসেজটা তুলে দেওয়া রয়েছে এটা আমি আর পড়ছি না, এটা তোমাদের যে ইংলিশ টেক্সট বুকের লেসন 1 আছে যে ফাদার্স হেল্প ওই সেখান থেকে একটা পার্ট তুলে দেওয়া রয়েছে। তোমরা যারা পড়োনি আমি ডেসক্রিপশন বক্সের লিংক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে গিয়ে তোমরা পড়ে নিতে পারো। তো আমি শুধু কোয়েশ্চেন আনসারগুলোই সলভ করছি। চলো দেখো ए আছে देखो टिक द कारेक्ट अल्टारनेटिव, टिक दाओ सठिक विकल्पटीते। एक नम्बर আছে स्वामी वाज लेट फर हिज स्कूल बाय, स्वामी वाज लेट माने स्वामीर देरी हो गिয়েছিল, फर हिज स्कूल माने तार स्कूलेर जोन्नो बाय। 2 आवर्स 2 घंटा, हाफ एन आवर माने आध घंटा, एन आवर 1 घंटा, 3 आवर्स माने 3 घंटा। तो टेक्सटটা যারা পড়োনি পড়ার সময় দেখবে উত্তরটা হবে हाफ एन आवर माने आध घंटा देरी হয়েছিল। नेक्स्ट 2 देखो व्हेन स्वामी स्टूड बिफोर हिज क्लासरूम, যখন स्वामी स्टूड माने स्वामी দাঁড়িয়েছিল बिफोर हिज क्लासरूम माने तार क्लासरूमेर सामने, हिज टीचार वाज टीचिंग तार शिक्षक, वाज टीचिंग माने पढ़ाচ্ছিলেন, इंग्लिश अर्थात इंग्रेजी, हिस्ट्री माने इतिहास, जियोग्राफी माने भूगोल, मैथमेटिक्स माने হচ্ছে অঙ্ক। তো পড়াচ্ছিলেন অ্যারিথমেটিক, অ্যারিথমেটিক হচ্ছে পাটিগণিত, তো পাটিগণিতটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স। नेक्स्ट देखो नंबर 3 स्वामी मेड एन एक्सक्यूज टू हिज टीचर दैट ही हैड अ पेन इन हिज, स्वामी मेड एन एक्सक्यूज स्वामी एक अजुहात दिएছিলেন टू हिज टीचार माने तार शिक्षक महाशय के एक अजुहात दिएছিল दैट जे ही हैड अ पेन माने तार যন্ত্রণা করছিল, इन हिज नी माने हाटुते, टूथ माने दाँत, हेड माने माथाय, ইয়ার মানে কান। তো আমরা টেক্সট পড়ার সময় পেয়েছি তার হেডেক হচ্ছিল, তাহলে উত্তরটা হবে অপশান সি হেড। नेक्स्ट देखो व्हेन सैमुएल टोल्ड स्वामी टू टेक हिज सीट, যখন স্যামুয়েল টোল্ড স্যামুয়েল বলেছিলেন स्वामी মানে স্বামীকে টু টেক হিজ সিট মানে তাকে জায়গায় যখন বসতে বলেছিলেন, स्वामी ওয়াজ ফিলিং स्वामी অনুভব করছিল, আনহ্যাপি মানে অখুশি বা দুঃখ, চেয়ারফুল মানে আনন্দ, অ্যাংরি মানে রাগ, টায়ার্ড মানে ক্লান্ত। তো উত্তরটা হবে আনহ্যাপি মানে সে তখন স্যাড ছিল অর্থাৎ দুঃখিত ছিল। स्वामी ওয়াজ সাপোজড टू डेलिवर द लेटर, स्वामी के बला হয়েছিল टू डेलिवर माने दीते, द लेटर माने चिठिटिके टू सैमुएल सर, सैमुएल सर के क्लार्क अफ द ऑफिस, ऑफिसर जे कर्मचारी ताके, द हेडमास्टर प्रधान शिक्षक महाशय के, द वॉचमैन। तो एखाने उत्तर होबे द हेडमास्टर। नेक्स्ट देखो बी की बोलेছে कमप्लीट द फलोइंग सेंटेंसेस, नीचेर वाक्यगुलोके सम्पूर्ण करो उइथ इनफरमेशन माने तथ्य निये फ्रम दैट पैसेज, जे पैसेजटा देওয়া রয়েছে সেখান থেকে। তো এক আছে কি দেখো द आइडिया অকার্ড টু स्वामी, द आइडिया माने धारणाटा, অকার্ড মানে এসেছিল টু स्वामी মানে স্বামীর মধ্যে ধারণাটা এসেছিল व्हेन যখন। দেখো এখানে তোমাদের প্যাসেজটার প্রথমেই দেওয়া আছে देखो एज ही एंटार्ड द स्कूल गेट एन आइडिया অকার্ড टू हिम, एन आइडिया অকার্ড टू हिम तार मध्य मनेर मध्य एक धारणा एसेछिलो जे कि एज ही एंटार्ड द स्कूल गेट माने जखन से स्कूल गेटेर काछे एंटार्ड माने स्कूल गेटे प्रवेश करेছে, ताहले उत्तर होबे कि व्हेन ही एंटार्ड द स्कूल गेट, ताहले व्हेन ही एंटार्ड द स्कूल गेट, व्हेन ही एंटार्ड द स्कूल गेट। नेक्स्ट देखो सैमुएल लुकड इमप्रेसड एज माने सैमुएल लुकड इमप्रेसड माने सैमुएल के खूब माने तिनि जे मुग्ध হয়েছেন সেরকম মনে হচ্ছিল एज। এবার দেখো এখানে টেক্সটটা দেখো, দেখো স্যামুয়েল লুকড ইমপ্রেসড স্যামুয়েলকে মনে হচ্ছিল সে খুব মুগ্ধ হয়েছে, তাহলে কখন দেখো এ ঠিক এর আগে দেখো स्वामी सेड माय फादर सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर,
স্বামী বলেছিল যে মাই ফাদার সেড, আমার বাবা বলেছিলেন আই শুড নট মিস স্কুল স্যার, মানে আমার স্কুল বন্ধ করা উচিত নয়। তাহলে এই কথাটা শুনে যে স্যামুয়েল তিনি খুব মানে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাহলে উত্তরটা আমরা কীভাবে লিখবো দেখো দেখো তাহলে ইমপ্রেসড অ্যাজ স্বামীজ ফাদার told him not to miss school, মানে স্বামীর বাবা তাকে যে স্কুল বন্ধ করতে বারণ করেছেন সেটা শুনেই কিন্তু যে স্যামুয়েল ইমপ্রেসড হয়েছিলেন। নেক্সট দেখো, দ্য আনএক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন ফ্রম স্যামুয়েল ওয়াজ। দ্য আনএক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন মানে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, ফ্রম স্যামুয়েলের থেকে, ওয়াজ মানে স্যামুয়েলের কাছ থেকে একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন সেটা স্বামী শুনেছিল। সেটা প্রশ্নটা কী ছিল? প্রশ্নটা দেখো, দেন হোয়াই ডিড ইউ কাম অ্যাট অল। তাহলে দেন হোয়াই ডিড ইউ কাম অ্যাট অল। দেখো তোমাদের টেক্সটে দেখো এখানে যখন জিজ্ঞেস করছেন স্যামুয়েল যে ইউ আর হাফ অ্যান আওয়ার লেট, তোমার আধ ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে, স্বামী সেড, স্বামী কী বলেছিল? আই হ্যাভ আ হেড এক স্যার, মানে আমার মাথা যন্ত্রণা করছিল। দেন হোয়াই ডিড ইউ কাম অ্যাট অল, তাহলে তুমি স্কুলে এসেছো কেন? দিস ওয়াজ অ্যান আনএক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন ফ্রম স্যামুয়েল। তাহলে এই যে প্রশ্নটা এটাই ছিল মানে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। নেক্সট দেখো, স্টেট ওয়েদার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অর ফলস, মানে নিচের যে বক্তব্যগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো ট্রু না ফলস সেটা লিখতে হবে। রাইট টি ফর ট্রু, মানে ট্রু যেটা অর্থাৎ সত্য যেটা সেটার জন্য টি লিখতে হবে, অ্যান্ড এফ ফর ফলস, ফলস যেটা অর্থাৎ মিথ্যে যেটা সেটার জন্য এফ লিখতে হবে। প্রোভাইড সেন্টেন্সেস অর ফ্রেজেস অর এক্সপ্রেশনস ইন সাপোর্ট অফ ইউর আনসার, মানে তোমার উত্তরের সপক্ষে একটা করে ফ্রেজ অথবা একটা সেন্টেন্স অথবা কোনো এক্সপ্রেশন সেটা তোমার লিখতে হবে। প্রথমটা দেখো কি, স্বামী ভেবেছিল দ্যাট হি উড ডেলিভার দ্য লেটার, যে সেই চিঠিটি দেবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ স্যামুয়েলস ক্লাস, স্যামুয়েলের ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে সে সেই চিঠিটি দেবে। কিন্তু না, টেক্সটটা পড়ার সময় আমরা পেয়েছি কি যে দিনের শেষে, মানে অর্থাৎ পুরো স্কুলটা শেষ হবে একদম দিনের শেষে সে চিঠিটা হেডমাস্টারকে দেবে। তাহলে এটা হবে ফলস। একটা সাপোর্টিং সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। তোমরা টেক্সটটা অর্থাৎ যে প্যাসেজটা তোমাদের দেওয়া রয়েছে একদম মানে সোজা একটা সহজ প্যাসেজ তুলে দেওয়া রয়েছে, প্যাসেজটা তোমরা ঠিক করে পড়ে নেবে, দেখবে কোশ্চেন আনসারগুলো করতে তোমাদের আরও অনেক সুবিধা হচ্ছে। দেখো নেক্সট আছে কি, স্যামুয়েল ওয়ান্টেড মোর প্যারেন্টস লাইক দ্যাট অফ স্বামী, মানে স্যামুয়েল চাইতেন মোর প্যারেন্টস মানে অনেক পিতামাতা, লাইক দ্যাট অফ স্বামী মানে স্বামীর বাবা বা পিতামাতা বা প্যারেন্টস যেরকম ঠিক সেরকম আরও অনেক প্যারেন্টস স্যামুয়েল চাইতেন। তাহলে এটা হবে ট্রু। তাহলে সাপোর্টিং সেন্টেন্স আমরা কি দিতে পারি দেখো, উই ওয়ান্ট মোর প্যারেন্টস লাইক হিম। দেখো এখানে একদম তোমাদের যে প্যাসেজের লাস্টের দিকে দেখো কি বলছে, স্যামুয়েল বলছে ইয়োর ফাদার ইজ কোয়াইট রাইট, উই ওয়ান্ট মোর প্যারেন্টস লাইক হিম, আমরা তার মতো আরও অনেক পিতামাতা এরকম চাই। তাহলে এটা স্টেটমেন্টটা ট্রু, সেই ট্রু অর্থাৎ সঠিক বলে আমি এখানে এই সেন্টেন্সটা সাপোর্টিং সেন্টেন্স হিসাবে দিয়েছি। নেক্সট দেখো টু আছে কি, রিড দ্য পোয়েম গিভেন বিলো অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স, মানে এই যে পোয়েমটা দেওয়া রয়েছে সেই পোয়েমটাকে পুরো পড়তে হবে এবং তারপরে নিচে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো আমাদের উত্তর লিখতে হবে। তাহলে এই যে কবিতাটা রয়েছে এটা তোমাদের যে টেক্সট বুকে রয়েছে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি সেটা দেওয়া রয়েছে। তো আমি এর আগে সেটা নিয়ে ভিডিও করে দিয়েছি, যারা দেখোনি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো, অথবা সরাসরি প্লেলিস্টে গিয়েও ক্লাস 10-এর ইংলিশ সেখান থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো। তো আমি কোয়েশ্চেন আনসারগুলো করাচ্ছি, দেখো। টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ, সঠিক বিকল্পটিতে টিক দাও। এক আছে কি, দ্য ওল্ড ওম্যান সেড দ্যাট, মানে বৃদ্ধ মহিলা বলেছিলেন যে শি হ্যাড দ্য পোয়েট সিক্রেট, তার কাছে আছে কবির গোপনীয়তা, ইনসাইড মানে ভিতরে, হার পকেট তার পকেটে, এ নট অফ হার ক্লথ মানে তার পোশাকের একটা অংশের মধ্যে, হার লিটল ব্যাগ তার ছোট্ট ব্যাগে, এ বক্স একটা বাক্সে। তো উত্তরটা হবে হার লিটল ব্যাগ।
নেক্সট দেখো সারাউন্ডেড বাই আ স্টেয়ারিং ট্রাইব, মানে ঘিরে রয়েছে একটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা মানে এক ধরনের প্রজাতি। হেয়ার দ্য ওয়ার্ড ট্রাইব রেফার্স টু, এখানে এই যে ট্রাইব শব্দটা কাদেরকে বোঝাচ্ছে? ওক ট্রিজ, টিক ট্রিজ, পাইন ট্রিজ, রিলেটিভস অফ দ্য ওল্ড ওমেন। উত্তরটা হবে কি ওক ট্রিজ। নেক্সট দেখো ইফ দ্য পোয়েট ডাজ নট সোয়ার দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক উইল রুট দ্য পোয়েট অ্যামাং। ইফ দ্য পোয়েট, যদি কবি, ডাজ নট সোয়ার মানে যদি প্রতিজ্ঞা না করেন, দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক মানে যে কালো ওক গাছের ছাল, উইল রুট দ্য পোয়েট অ্যামাং মানে কবিকে একদম পুঁতে দেবে কিসের মধ্যে? অ্যামাং দ্য পাইন্স, দ্য টিক্স, দ্য দেওদার ট্রিজ, দ্য ওকস। তো উত্তর হবে দ্য ওকস। দেখো কামিং আউট অফ দ্য ওকউড মানে ওকউড থেকে বেরিয়ে আসার পরে দ্য পোয়েট রিটার্নড টু, কবি ফিরে গিয়েছিলেন টু দ্য ওল্ড ওমেন বৃদ্ধ মহিলার কাছে, টিক উড মানে টিক গাছের জঙ্গলে, হিউম্যান কোম্পানি মানে মানব সমাজে, পাইনউড পাইনউডে। তাহলে উত্তরটা হবে হিউম্যান কোম্পানি। নেক্সট দেখো বি, আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ব্রিফলি মানে সংক্ষিপ্তভাবে এই যে নিচে দুটো প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে, প্রশ্ন দুটোর উত্তর লিখতে হবে। দেখো হোয়াট ডিড দ্য ওক ট্রিজ কমপ্লেন মানে ওক ট্রিগুলো কি মানে অভিযোগ করেছিল। দেখো দ্য ওক ট্রিজ complained that though the oak trees complained that মানে ওক গাছগুলো কি করেছিল? অভিযোগ করেছিল যে যদিও তারা were true family members of mankind, the human beings chop them down and turn them up indiscriminately তার মানে নির্মম ভাবে কি বলছে? দ্য ওক ট্রিজ কমপ্লেন্ট মানে ওক গাছগুলো অভিযোগ করেছিল যে দে ওয়ার যদিও তারা ট্রু ফ্যামিলি মেম্বার্স অফ ম্যানকাইন্ড মানুষের সত্যিকারের পরিবার পরিজন, তবুও কি দ্য হিউম্যান বিইংস এই মানুষজন চপ দেম ডাউন তাদেরকে টুকরো টুকরো করে কাটছে, টার্ন দেম আপ মানে ওই ছিঁড়ে ফেলছে বা কেটে কুচি কুচি করছে, ইনডিসক্রিমিনেটলি মানে হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে। নেক্সট দেখো হোয়াট হ্যাপেন্ড হোয়েন দ্য পোয়েট কেম আউট অফ দ্য ওকউড মানে যখন কবি ওকউড থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, হোয়াট হ্যাপেন্ড মানে তখন কি হয়েছিল? তাহলে দেখো হোয়েন দ্য পোয়েট came out of the oakwood মানে যখন কবি ওকউড থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন, he was a human তিনি একজন মানে হিউম্যান অর্থাৎ মানুষই ছিলেন, but with the হার্ট অফ আ ট্রি তার হৃদয়টা একটা গাছের মতো হয়ে গিয়েছিল। তিনি একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু তার হৃদয়টা হয়ে গেছিল একটা গাছের মতো। নেক্সট দেখো কি আছে, এখানে তোমাদের একটা আনসিন দেওয়া রয়েছে, আনসিনটা আমি করাচ্ছি না, আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি গ্রামার এবং ভোকাবুলারিতে। কি বলছে দেখো, ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্মস অফ দ্য ভার্ব গিভেন ইন দ্য ব্র্যাকেটস মানে যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ভার্বগুলো দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ ক্রিয়াগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম মানে সঠিক রূপ এখানে আমাদের শূন্যস্থানে বসাতে হবে। তাহলে এখানে দেখো কি হবে, পিপলের পরে কি হবে? ইজ গেটিং, গট, গেটস, গেট। তাহলে পিপল গেট। দিস আইডিয়া দ্যাট দিস সর্ট অফ থিং ইজ অল দ্যাট হোল্ডস লাইফ ফর আ ক্যাট। নেক্সট দেখো নাম্বার 5,
fill in the blanks with correct prepositions from the options given below। মানে এই যে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে, এখানে দেখো প্রিপোজিশনগুলো দেওয়া রয়েছে, কোনটা সঠিক হবে সেটা নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। প্রথমটা আছে কি দেখো, দিস বিল্ডিং প্রজেক্টস ওয়্যার সেন্টার্ড, এখানে হবে অ্যারাউন্ড, অ্যারাউন্ড টিবলস অ্যান্ড কর্নাক। নেক্সট নাম্বার 2, অ্যাট দ্য টাইম মেনি টেম্পলস ওয়্যার অ্যাট রুইন্স। নেক্সট দেখো, হি সাফার্ড ফ্রম ইল হেলথ ফর আ লং পিরিয়ড ইন হিজ লাইফ। নেক্সট আছে দেখো, ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড, মানে যেরকম বলা আছে সেরকমই করতে হবে। তো প্রথমটা দেখো কি আছে, দেয়ার ওয়াজ সাইলেন্স ইন দ্য রুম, সেই রুমটিতে বা ঘরটিতে কী ছিল, নীরবতা ছিল। রিরাইট ইউজিং দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ সাইলেন্স, মানে সাইলেন্সের যে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম সেটা দিয়ে এটাকে আমাদের পুনরায় সেন্টেন্সটাকে লিখতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে সাইলেন্সের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে সাইলেন্ট। তাহলে কী হবে, দ্য রুম ওয়াজ সাইলেন্ট। নেক্সট দেখো, ফাদার স্ন্যাচড দ্য লেটার অ্যাওয়ে ফ্রম স্বামী। ফাদার স্ন্যাচড দ্য লেটার মানে কেড়ে নিয়েছিল, অ্যাওয়ে ফ্রম স্বামী, স্বামীর কাছ থেকে বাবা চিঠিটি কেড়ে নিয়েছিল। চেঞ্জ দ্য ভয়েস, ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে। তো ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আমি আগে ক্লাস করে দিয়েছি, ডিটেলসে তোমরা সেখান থেকে শিখতে পারবে। এখানে আমি এক্সপ্লেন করছি না, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো। দেখো, ফাদার স্ন্যাচ দ্য লেটার অ্যাওয়ে ফ্রম স্বামী, এখানে আমাদের দ্য লেটারটিকে সাবজেক্ট করতে হবে। দ্য লেটার ওয়াজ স্ন্যাচড অ্যাওয়ে from Swami by father। তাহলে the letter was snatched away from Swami by father। নেক্সট দেখো, you are half an hour late, Samuel said। স্যামুয়েল বলেছিল তোমার আধ ঘন্টা দেরি হয়েছে। চেঞ্জ দ্য মোড অফ ন্যারেশন, ন্যারেশন চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে দেখো, স্যামুয়েল said that, তাহলে কাউকে বলছে, এটা তো স্যামুয়েল স্বামীকে বলেছিল, তাহলে দ্যাট হি, এখানে সেড ভার্বটা দেখো পাস্ট ফর্মে রয়েছে। ন্যারেশন চেঞ্জ নিয়েও আমি ক্লাস করিয়ে দিয়েছি, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। দ্যাট হি ওয়াজ হাফ অ্যান আওয়ার লেট। তাহলে স্যামুয়েল সেড দ্যাট হি ওয়াজ হাফ অ্যান আওয়ার লেট। নেক্সট দেখো, দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট, এই জিনিসটাই আমি তোমাকে বলতে চাইছিলাম। টার্ন ইন্টু আ সিম্পল সেন্টেন্স, এখানে এটা যেহেতু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রয়েছে, এটা আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স করতে হবে। তাহলে আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট this only, I want to tell you about this only। নেক্সট দেখো, দ্য টিচার ওয়াজ ইন্সপেক্টিং দ্য হোম লেসন্স, মানে শিক্ষক মহাশয় বাড়ির পড়া চেক করছিলেন, ইন্সপেক্টিং। এটা কি করতে বলেছে, রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ড উইথ আ ফ্রেজাল ভার্ব, একটা ফ্রেজাল ভার্ব দিয়ে এই যে আন্ডারলাইন্ড যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এই ওয়ার্ডটাকে আমাদের রিপ্লেস করে এই সেন্টেন্সটাকে লিখতে হবে। তাহলে ইন্সপেক্টিং, এটা হবে লুকিং ওভার। তাহলে দ্য টিচার was looking over the home lesson। নেক্সট দেখো, দ্য পিপল ওয়ার টু স্টান্ড টু স্পিক ইন দ্য বিগনিং, এটা আমাদের কি করতে হবে, টুটা রিমুভ করতে হবে। তাহলে এটা আমরা সো দ্যাট দিয়ে করতে পারি। দেখো, দ্য পিপল ওয়ার so stunned that they could not speak in the beginning, could not speak, এখানে লিখছি দেখো, in the beginning। তাহলে এখানে কি হবে, দ্য পিপল ওয়ার সো স্টান্ড দ্যাট দে কুড নট স্পিক ইন দ্য বিগনিং।
এরপরে দেখো রাইটিং কি আছে, রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটর অফ অ্যান ইংলিশ ডেইলি এক্সপ্রেসিং ইয়োর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ফিলিং অফ ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম ইন ইয়োর লোকালিটি। ফেলিং অফ ট্রিজ মানে হচ্ছে গাছ কাটা হচ্ছে যে র্যান্ডমভাবে প্রচুর পরিমাণে তোমার লোকালিটিতে, সেটা জানিয়ে একটা এডিটরের কাছে একটা ইংলিশ ডেইলিতে অর্থাৎ নিউজ পেপারে একটা চিঠি তোমাকে লিখতে হবে। তো দেখো টু দ্য এডিটর দ্য স্টেটসম্যান কলকাতা 7,01,000 সাবজেক্ট কি ফেলিং অফ ট্রিজ ইন আওয়ার লোকালিটি, আমাদের এরিয়াতে গাছ কাটা নিয়ে মানে জানানো হবে, সেই জন্য এটা সাবজেক্ট হিসাবে রেখেছি। দেখো স্যার আই এম রাইটিং টু ইয়োর এস্টিমড সেলফ টু এক্সপ্রেস মাই ডিপ কনসার্ন ওভার দ্য প্রবলেম অফ ফেলিং ট্রিজ ইন আওয়ার লোকালিটি। তাহলে আমি লিখছি আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কি আমার সচেতনতা নিয়ে যে আমরা কি ফেস করছি বা খুব সমস্যায় রয়েছি, আমাদের লোকালিটিতে প্রচুর গাছ কাটা হচ্ছে। দেখো ট্রিজ আর অলওয়েজ ইনোসেন্ট ভিকটিমস অফ প্রোগ্রেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন, মানে সভ্যতায়ন এবং উন্নতির জন্য গাছেরা সবসময় তার বলি হয়। ফর আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, কনস্ট্রাকশনস অফ রোডস, মানে আরবানাইজেশন মানে শহর তৈরি করার জন্য, শিল্পায়নের জন্য এবং রাস্তা তৈরির জন্য নিউমারাস ট্রিজ আর অফেন ফেল্ড, মানে প্রচুর পরিমাণে গাছ মানে প্রায়ই কাটা হচ্ছে। নাও দিস প্র্যাকটিস ইজ নট অ্যাট অল আ বোন, মানে এটা কিন্তু এই যে অভ্যাস এটা একটা আশীর্বাদ নয়। ইট রেজাল্টস ইন আ নাম্বার অফ হ্যাজার্ডস ফর অল অফ আস, মানে এর ফলে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ আ ডাইরেক্ট রিজন অফ ডিফরেস্টেশন, মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে বিশ্ব উষ্ণায়ন, এটা একটা কিন্তু যে বৃক্ষ বিনাশ তার কিন্তু একটা যে ডাইরেক্ট মানে তাহলে ডাইরেক্ট একটা রিজন মানে একটা সরাসরি একটা কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে বিশ্ব উষ্ণায়নটা কিন্তু ডিফরেস্টেশনের জন্য হয়। ওয়েদার হ্যাজ বিকাম ইরেগুলার, মানে অনিয়মিত আবহাওয়া পরিবর্তন হয়। ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স ইজ লস্ট, মানে যে বাস্তুতন্ত্রগত সমস্যা সেটা তৈরি হচ্ছে। ওয়াইল্ড অ্যানিমালস অ্যান্ড বার্ডস আর পেরিশিং, মানে বন্য প্রাণী এবং পাখিরা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। Therefore, it is high time for us to become aware of the painful effects of felling trees. মানে ইট ইজ হাই টাইম ফর আস, মানে এটা আমাদের কাছে এমনই একটা সময়, মানে সে সময় আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে এখন। অফ দ্য পেইনফুল এফেক্টস, মানে খুব বিষাক্ত ফলাফল অফ ফেলিং ট্রিজ, মানে গাছ কাটার বা গাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ার যে বিষাক্ত ফলাফল সেগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। আওয়ার মোটো শুড বি, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত টু প্ল্যান্ট, মানে রোপণ করতে 2 or more স্যাপলিংস, মানে 2টি বা তার বেশি চারা গাছ আমাদের রোপণ করতে হবে। whenever we see a tree being felled, মানে যখনই আমরা দেখব যে একটা গাছ কাটা হয়েছে তখনই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 2টো বা তার বেশি চারা গাছ রোপণ করতে হবে। এবার এখানে yours faithfully, এখানে অ্যাড্রেস দিয়ে এখানে ডেটটা দিয়ে দিলে লেটার কমপ্লিট। নেক্সট আছে দেখো, সাপোজ ইউ আর দ্য ক্যাপ্টেন অফ ইউর স্কুল, তুমি তোমার স্কুলের ক্যাপ্টেন। রাইট আ নোটিস ইন অ্যাবাউট 100 ওয়ার্ডস, মানে 100টি শব্দের মধ্যে একটা নোটিস লেখো ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর স্কুল, তোমার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। রিকোয়েস্টিং দেম টু পার্টিসিপেট ইন আ প্রোগ্রাম এন্টাইটেলড কিপ ইউর স্কুল ক্লিন, মানে একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে যে তোমার স্কুলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য একটা অনুষ্ঠান হবে। ইউ মে ইউজ দ্য ফলোয়িং পয়েন্টস, নিচে কয়েকটা পয়েন্টস দেওয়া রয়েছে সেগুলোকে তুমি ব্যবহার করতে পারো। তো দেখো আমরা নোটিসটা দেখে নিই। দেখো এখানে নোটিস কীভাবে লিখতে হয়, এখানে প্রথমে সব ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে নোটিসটা লিখে নিতে হবে। এখানে স্কুলের নামটা হবে, তারপরে একটা সাবজেক্ট, এটা দিতে পারো কিপ ইউর স্কুল ক্লিন, এটা সাবজেক্ট। এরপরে দেখো দ্য স্টুডেন্টস আর হেয়ার বাই ইনফর্মড, মানে স্টুডেন্টসদেরকে বা ছাত্রছাত্রীদেরকে জানানো যাচ্ছে যে দ্যাট আওয়ার স্কুল হ্যাজ ডিসাইডেড টু অ্যারেঞ্জ এ ক্লিনিং অপারেশন ইন আওয়ার স্কুল প্রিমাইজেস অন 15th July 2019 as the rooms and the school compound have become very dirty। তাহলে কি বলছে যে আমাদের স্কুল ডিসাইড করেছে একটু অ্যারেঞ্জ এ ক্লিনিং অপারেশন, মানে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে সেই বিষয়ে একটা উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের স্কুলের প্রিমাইজেস, মানে স্কুল চত্বরেই। কত তারিখে? 15ই জুলাই 2019। যেহেতু কি রুমস এবং আমাদের যে স্কুলের গ্রাউন্ড অর্থাৎ কম্পাউন্ডটা রয়েছে সেটা খুব ডার্টি অর্থাৎ নোংরা হয়ে গেছে। দ্য প্রোগ্রাম হ্যাজ বিন টেকেন আপ টু ক্রিয়েট, এই প্রোগ্রামটা মানে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে বা করা হচ্ছে টু ক্রিয়েট আ বিউটিফুল, মানে তৈরি করতে একটা সুন্দর অ্যান্ড হেলদি এনভায়রনমেন্ট ইন আওয়ার স্কুল, এবং একটা স্বাস্থ্যবান একটা পরিবেশ আমাদের স্কুলে তৈরি করার জন্য। উই শ্যাল সুইপ দ্য ফ্লোরস উইথ ব্লুমস
and wash the rooms and the toilets. দেখো তাহলে কী বলতে হচ্ছে, উই শ্যাল সুইপ দ্য ফ্লোরস, আমাদেরকে এই যে ফ্লোর অর্থাৎ মেঝেগুলোকে ঝাড় দিতে হবে উইথ ব্লুমস মানে ঝাঁটা দিয়ে, অ্যান্ড ওয়াশ দ্য রুমস, এবং যে ইয়ে করতে হবে, রুমস মানে তোমাদের যে ঘরগুলো সেগুলো ওয়াশ করতে হবে, ধুতে হবে, অ্যান্ড দ্য টয়লেটস, এবং টয়লেটগুলোকে ধুতে হবে উইথ ফিনাইল মিক্সড ওয়াটার মানে ফিনাইল মিক্স করে জল দিয়ে। উই শ্যাল অলসো সুইপ দ্য হোল গ্রাউন্ড অ্যান্ড স্প্রেড ব্লিচিং পাউডার, আমাদেরকে আরও পুরো যে মাঠটা রয়েছে সেটাকে ধুয়ে দিতে হবে এবং ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিতে হবে। অল কনসার্নড আর রিকোয়েস্টেড টু মেক দ্য অপারেশন সাকসেসফুল, সমস্ত যারা সচেতন সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে এই যে প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠানটি যেন সাকসেসফুল হয় অর্থাৎ সফল হয় সেটার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পার্টিসিপেশন অ্যান্ড কোঅপারেশন আর সলিসিটেড, মানে এখানে অংশগ্রহণ করা এবং সহযোগিতা করাটাই বাঞ্ছনীয়। এখানে কাউন্টার সাইন্ড বাই দ্য হেডমাস্টার, এখানে এসডি স্কুল ক্যাপ্টেন দিয়ে এখানে নাম দিয়ে দিতে পারো। তো এটাই ছিল আজকের ক্লাস। তো নেক্সট ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিও, কমেন্ট করে জানিও, আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।